بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، عید الفطر مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن ہے۔ پھر مردے کیوں عید آنے پر روتے ہیں، یہ جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ سوال کا پہلا دن عید الفطر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کی فضیلت کے بارے میں فرمایا، جب سوال کا پہلا دن ہوتا ہے، آسمان سے فرشتے آواز دیتے ہیں، اے مومنو، اپنے تحفے کی طرف دوڑو۔ امیر المومنین حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عید الفطر کے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا، اے لوگوں، یہ دن وہ ہے جس میں تم نیک لوگ اپنے انعام حاصل کرتے ہیں اور برے لوگ نا امید اور مایوس ہوتے ہیں، اور اس دن کے قیامت کے دن کے ساتھ کافی صباحیت ہے، اس لیے گھر سے نکلتے وقت اس دن کو یاد کرو جس دن قبروں سے نکل کر خدا کی بارگاہ میں حاضر کیے جاؤ گے۔ نماز میں کھڑے ہونے کے وقت خدا کے سامنے کھڑے ہونے کو یاد کرو اور اپنے گھروں میں واپس جاتے ہوئے اس وقت کو یاد کرو جس وقت جہنم یا جنت میں اپنی منزلوں کی طرف لوٹو گے۔ اے خدا کے بندوں، سب سے کم چیز جو روزے دار مردوں اور خواتین کو رمضان المبارک کے آخری دن عطا کی جاتی ہے، وہ اے فرشتے کی بشارت ہے جو سطح دیتے ہیں، آواز دیتے ہیں، اے بندے خدا مبارک ہو، جان لے تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں۔ اب اگلے دن کے بارے میں ہوشیار رہنا کہ کیسے گزارو گے۔ عید الفطر اپنے اعمال اور عبادت کا انعام حاصل کرنے کا دن ہے، اس لیے مستحب ہے کہ اس دن بہت زیادہ دعا کی جائے، خدا کی یاد میں رہا جائے، بے پرواہی نہ کی جائے اور دنیا و آخرت کی نیکی طلب کی جائے۔ عید الفطر کے دن مسلمانوں کے لیے دو بڑی خوشیاں ہیں۔ ایک کہ اس دن اللہ تعالیٰ صدقہ فطر قبول فرماتا ہے۔ ایک بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مال عطا فرما کر پھر اس میں کچھ اپنے نام پر قبول فرما لے اور اسے ہماری آخرت کے لیے محفوظ فرما دے۔ اس لیے عید کے دن پہلا کام صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ دل کی خوشی کے ساتھ خوب زیادہ سے زیادہ صدقہ فطر اپنی طرف سے اور اپنی بالغ اور نابالغ اولاد کی طرف سے ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اس نے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائی۔ دوسری خوشی مسلمانوں کی اجتماعی میں اللہ تعالیٰ کے حضور 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے۔ رمضان المبارک میں محبوب کی خاطر بھوکے پیاسے رہنے والے عاشقین کو آج ایک خاص ملاقات پر بلایا گیا ہے۔ یہ خاص ملاقات ہے عید کی نماز، اس لیے صبح اٹھ کر خوب اچھی طرح نہا لیں، پاک صاف ہو جائیں، اپنے لباس میں سے جو اچھا ہو اور زیب تن کریں یعنی پہن لیں، خوشبو لگائیں، مسواک کر کے منہ صاف کریں، جو عطر سامنے ہو وہ لگائیں، سرما اور امامہ کی زینت حاصل کریں۔ عید کے دن شکر کریں۔ عید تو ایک دینی خوشی ہے، رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں کی خوشی ہے۔ بس جن کے رمضان المبارک میں بخشش ہو گئی اس کی عید تو خود ہی ہو جاتی ہے، اور جو رمضان المبارک میں محروم رہا وہ لاکھ خوشیاں اور مستیاں کر لے، اس کی کوئی عید نہیں۔ عید کا دن شکر اور شکرانے کا دن ہے۔ قبر کی مٹی کو یاد رکھے، رب کعبہ کی قسم، دنیا انہی لوگوں کو ستاتی ہے جو موت اور قبر کو بھول جاتے ہیں، اور جو لوگ موت اور قبر کو یاد رکھتے ہیں، یہ دنیا ان کے قدموں پر گرتی ہے۔ عید کا ایک دن بھی گزر جائے گا، چاروں طرف دنیا کے میلے دیکھ کر اپنی غریبی اور فقیری کو داغدار نہ ہونے دیں۔ جب عید کا دن آتا ہے تو مردوں میں قبروں کے اندر ایک ہلچل سی مچ جاتی ہے۔ زمین کے اوپر تو یہ خوشی ہوتی ہے کہ عید کا دن ہوتا ہے، یہ بہت ہی اچھا موقع ہوتا ہے، لیکن قبر کے اندر کا ماحول یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک جو عذاب رمضان میں ان پر سے ہٹاتا ہے وہ واپس نازل ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا چاند دیکھا جاتا ہے تو شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، اور مردوں کے عذاب میں بھی اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں تخفیف فرما دیتا ہے، یعنی عذاب ہٹا دیتا ہے۔ لیکن جب یہ رمضان کا مہینہ جاتا ہے اور جیسے ہی عید چاند نظر آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو اس قید خانے سے نکال دیا جائے اور قید سے رہا کر دیا جائے، تو ان شیاطین کو آزاد کر دیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ کچھ مردے ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر صرف رمضان بھر کے لیے عذاب میں تخفیف کی گئی تھی اور رمضان ہی میں ان کے اوپر عذاب کو ہٹایا گیا تھا۔ جیسے ہی رمضان مکمل ہوتا ہے، عید کا چاند دیکھا جاتا ہے تو ان کے اوپر عذاب کو پھر سے مسلط کر دیا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب عید الفطر کا دن آتا ہے، فرشتے راستے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں، اے مسلمین کی جماعت ہو، اپنے رب کریم کی طرف چلو، وہ تمہیں ایک اچھے کام کی توفیق دیتا ہے، پھر اس پر ثواب عظیم عطا فرماتا ہے۔ تمہیں رمضان المبارک کی رات میں نماز پڑھنے کا حکم دیا اور تم نے نماز پڑھی، تمہیں دن میں روزہ رکھنے کا حکم دیا اور تم نے روزہ رکھا، تم نے اپنے رب کے حکم کی اطاعت کی، اب اس کا انعام حاصل کرو۔
जब नमाज ईद खत्म हो जाती है तो फरिश्ते आवाज लगाते हैं, खुश हो जाओ कि तुम्हारे परवरदिगार आलम ने तुम्हारी मगफिरत फरमा दी। अब तुम खुशी खुशी अपने घर को वापस आते हो, खुश हो जाओ कि तुम्हारे परवरदिगार आलम ने तुम्हारी मगफिरत फरमा दी। अब तुम खुशी खुशी अपने घर को लौट जाओ। इसलिए इस दिन का इनाम व इकराम का दिन कहते हैं। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो अहले मदीना साल में 2 मेले करते थे। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये क्या है, उन्होंने अर्ज किया या रसूलल्लाह, ज़माने जहालियत में हम उन इनाम में खुशी मनाते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खुदा ताला ने उनके औज़ में उससे बेहतर दिन खुशी मनाने के लिए तुम्हें अता फरमाया है। एक ईद उल फित्र, दूसरा ईद उल अजहा। ईद के 2 दिन हैं। ईद के दिन 2 रकात नमाज वाजिब है। जिन लोगों पर जुमा की नमाज फर्ज है उन्हीं पर ईद की नमाज वाजिब है, और जो शर्त जुमा की नमाज की है वही ईद की नमाज की है। मगर ईद के नमाज का खुतबा नमाज के बाद पढ़ा जाता है और खुतबा पढ़ना और सुनना सुन्नत मुअक्कदा है। ईद की नमाज के लिए अजान और तकबीर नहीं बल्कि आफ्ताब बुलंद होने के बाद सब मुसलमान एक जगह जमा हो। जब सब जमा हो जाते हैं तो इमाम उनको 2 रकात नमाज पढ़ाएं और हर एक रकात में 3 जायद तकबीर कही जाए। इमाम और मुक्तदी दोनों पर वाजिब है। इसके बाद इमाम मिंबर पर खड़े होकर खुतबा पढ़े। अब बात यह है कि ईद तमाम जीते जागते इंसानों के लिए तो खुशी का बाइस है, लेकिन मुर्दे ये क्यों चाहते हैं कि कभी भी ईद न आए। हम लोग तो ईद की खुशी मना रहे होते हैं, लेकिन मुर्दे ईद आने का गम मनाते हैं। कुछ मुर्दे ऐसे हैं जो ईद आने पर बहुत दुख में आ जाते हैं और बहुत मुसीबतें उनके ऊपर आने वाली होती हैं, और उस वजह से वो लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। जब हम लोग इधर उधर शॉपिंग कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, हम लोगों को ईद आने की खुशी होती है कि ईद जल्दी आए, लेकिन मुर्दे को ईद आने का दुख होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई इंसान रमजान के महीने में इंतकाल करता है तो उसके ऊपर अजाब नहीं होता और कब्र में उससे सवाल और जवाब नहीं किया जाता, चाहे वो कितना भी गुनहगार बंदा क्यों न हो। रमजान में इंतकाल उसका हो जाए, रमजान के महीने की बरकत उसको ये मिलती है कि रमजान भर उसके ना सवाल जवाब होते हैं और ना ही रमजान पर उसके ऊपर अजाब नाजिल किया जाता है। और जैसा कि हदीस पाक का मफहूम है कि कब्र के अंदर मुर्दे के लिए जहन्नुम की खिड़की खोल दी जाती है और वह मुर्दा कब्र के अंदर जहन्नुम की तपिश को महसूस करता है। तो जो गुनहगार मुर्दे होते हैं वो उस तरह से जहन्नुम के अजाब को और गर्मी को कब्र के अंदर महसूस करते हैं। लेकिन जब रमजान का महीना आता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब रमजान का चांद देखा जाता है तो जन्नत के दरवाजे को खोल दिया जाता है, जहन्नुम के दरवाजे को बंद कर दिया जाता है, कब्र से अजाब को हटा लिया जाता है और अल्लाह तबारक ताला की रहमतों का नुज़ूल होता है। सारी चीजें होती हैं। जो मुर्दा होता है उसको बड़ी राहत मिलती है। रमजान के आने से मुर्दा बड़ा खुश होता है कि हमारे ऊपर से अजाब उठा लिया गया है। जो कब्र के अंदर हमारे लिए जहन्नुम के दरवाजे खुले होते हैं वो दरवाजे बंद कर दिए गए, तो वह मुर्दा बड़ी राहत महसूस करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिन लोगों के ऊपर से अल्लाह ताला ने रमजान में अजाब हटा लिया तो ईद के दिन उनके ऊपर अजाब नाजिल हो जाता है या नहीं, ईद के बाद उनके ऊपर अजाब नाजिल होता है या नहीं। कुछ मुर्दे ऐसे होते हैं जिनके ऊपर अजाब नाजिल नहीं होता, लेकिन बहुत सारे मुर्दे ऐसे होते हैं जिनके ऊपर ईद के दिन ही जैसे रमजान का महीना खत्म होता है फौरन ही उसी तरह अजाब शुरू हो जाता है। हम लोग रमजान के आखिरी अशरे में जब अपनी मग़फ़िरत की दुआएं अल्लाह रब्बुल आलमीन से करते हैं, फिर हमें अपनी मरहूमीन के लिए भी ज्यादा से ज्यादा इसाले सवाब करना चाहिए, और सिर्फ अपने ही मरहूमीन के लिए नहीं बल्कि तमाम मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन और मुस्लिमात मन जुमला कहा करें कि जो भी मुसलमान इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह तबारक ताला उन तमाम लोगों की मग़फ़िरत फरमाए और अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। अल्लाह पाक हमें बेहतर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक मेरी और आपकी बख्शिश फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज के वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर और एक प्यारा सा कमेंट के साथ साथ हमारे चैनल ईमानी सब कुछ को सब्सक्राइब जरूर कर दें। फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।